This video contains news and analysis related to a recent terror attack in Kashmir. The content may include sensitive visuals and discussions that could be distressing to some viewers. Viewer discretion is advised. We strongly condemn all forms of violence and terrorism. The purpose of the content is solely to inform and create awareness based on verified reports. শুধরল না পাকিস্তান ৩ ঘন্টা হলো আর তার মধ্যেই সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন করলো পাকিস্তান। এলওসি বরাবর ১১টি জায়গায় সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন করেছে ইসলামাবাদ। শ্রীনগরে ড্রোন হানার চেষ্টা করে পাকিস্তান আর সন্ধে গড়াতেই জম্মুর আকাশে ঝাঁকে ঝাঁকে ড্রোন দেখা যায়। পাক ড্রোনকে ধ্বংস করেছে ভারতের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম। রাত ৯টা ৭ মিনিটে একাধিক বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায় শ্রীনগরে। শ্রীনগরের একাধিক বিস্ফোরণের শব্দের পরেই UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. ওমর আব্দুল্লাহ সোশ্যাল সাইটে প্রশ্ন করেন, এটা কি সিজ ফায়ার? অত্যন্ত উদ্বেগ প্রকাশ করেন ওমর আব্দুল্লাহ। इस वक्त मैं श्रीनगर में हूं और यहां लगातार गोले छोड़े जा रहे हैं, जिसकी आवाज आप साफ तौर पर सुन सकते हैं। लगातार बम्बार्डिंग हो रही है। श्रीनगर के डल लेक का ये इलाका है जहां पर मैं वॉक कर रहा हूं और अभी मैंने लगभग आधा दर्जन बार बम के गोलों के फटने की आवाज सुनी है। थोड़ी अफरा तफरी का माहौल है और यहां इस तरफ देखेंगे आप, थोड़ी अफरा तफरी आपको नजर आ। एक और गोला अभी जस्ट मैंने सुना, तो आप देख सकते हैं एक और गोला। ये देखिए सामने, ये देखिए गोला फट रहा है। कुछ आवाज सुना आपने? डल झील के इलाके में भी इस वक्त लगातार मैं हूं और यहां पर मुझे गोलों की आवाज आ रही है, जो ये बताता है कि सीजफायर का वॉयलेशन हो रहा है। और आज शाम को ये अनाउंसमेंट हुआ था कि प्रॉपरली सीजफायर हो चुका है। आज शाम 5 बजे के बाद किसी तरह का दोनों तरफ से फायरिंग नहीं होगी। लेकिन डल झील के किनारे पर इन पहाड़ियों की तरफ मुझे बार बार आवाजें आई हैं। आधा दर्जन से बार मैंने इन आवाजों को सुना है और उसके बाद इस तरफ थोड़ी भागम भाग मची हुई है, थोड़ी अफरा तफरी का माहौल है और लोग बेहद डरे हुए हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, जो अपने आप में ये जाहिर कर रहा है कि स्थितियां अभी भी सामान्य नहीं हुई हैं। और इस तरह के हमले, इस तरह की आवाजें ये बता रही हैं कि अभी भी श्रीनगर और कश्मीर पर खतरा मंडरा रहा है और रह रहकर पाकिस्तान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, जिसका जवाब दिया जा रहा है। हालांकि ये किस तरह के हमले थे, क्या ये ड्रोन से हमला किया गया या मिसाइल से हमला किया गया, कैसे हमारी जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको निष्क्रिय कर रही है, वो जांच का विषय है। लेकिन इन आवाजों को सुनने का मतलब यह है कि स्थितियां अभी सामान्य नहीं बनी हुई हैं और अभी भी डल झील के इलाके में जो सुबह जिस तरह के गोलों की आवाज आ रही थी, उसी तरह के गोलों की आवाज सुनी जा रही है। विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, श्रीनगर, डल झील। 5টা নাগাদ সংঘর্ষ বিরতি ঘোষণা হয়, কিন্তু তারপরে এই গোলাগুলির আওয়াজ আসতে থাকে প্রায় 3 ঘন্টার মধ্যেই। আর ব্ল্যাক আউট করে দেওয়া হয় জম্মু, রাজস্থান, পাঞ্জাব, জেসালমের, বারমেরে। ভারত যথাযথ জবাব দিয়ে পাকিস্তানের দিক থেকে আসা ড্রোনগুলিকে নিষ্ক্রিয় করে। No blackout today, but now a precautionary measure we are taking the blackout steps. कुछ की साइरेन भी आप लोग बने वाले? अभी साइरेन अभी लाइट कट हुआ है। অমৃতসরের যে মূল এলাকা সেখানে ওয়াকআউট, যেখানে ব্ল্যাক আউট করে দেওয়া হয়েছে এবং ব্ল্যাক আউট করে দেওয়ার পর কিন্তু পুলিশের তরফে সবকটি দোকান, যে দোকানগুলো 1 মিনিট আগেও খোলা ছিল, সেই দোকানগুলো সমস্ত বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে এবং পুলিশের তরফে জানানো হলো যে এখনো পর্যন্ত কোনো নির্দেশ ছিল না, কিন্তু আচমকাই বিএসএফ এবং জেলা প্রশাসনের তরফে নির্দেশ এসেছে, সেই মতো কিন্তু গোটা এলাকা ব্ল্যাক আউট করে দেওয়া হয়েছে এবং যত সাধারণ মানুষ আছে তাদেরকে বাড়ি চলে যেতে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। স্বাভাবিক সেই ছবি পিকু দেখাচ্ছে যে অমৃতসরের গোটা এলাকা আবারও সেই আতঙ্কের চেহারা ফিরে এসেছে। তারা মূলত একটা বিষয় জানাচ্ছে সাধারণ মানুষকে, আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই, বাড়ি ঢুকে যান,
পরিস্থিতি মোকাবিলা চলছে, অন্তত এখন বাড়ি থেকে বেরোবেন না। এবং সেই ছবি দেখাচ্ছি যে গোটা এলাকা কীভাবে অন্ধকার হয়ে রয়েছে। ক্যামেরায় পিকুর সঙ্গে সায়ন্ত ভট্টাচার্য, টিভি9 বাংলা, অমৃতসর। লাগাতার বাজছে এয়ার রেড সাইরেন। রাজস্থান সীমান্তের পোখরান, বারমেড়, জয়সলমীর, যোধপুর সম্পূর্ণ অন্ধকারে ডুবে রয়েছে। সংঘর্ষ বিরতি অনুরোধ করেছিল পাকিস্তান, ভারত তাতে সায় দিয়েছিল। তারপর আবারও সংঘর্ষ বিরতি ভাঙল পাকিস্তান। পোখরানের আকাশে একাধিক পাকিস্তানি ড্রোনকে পর্যদুষ্ট করেছে ভারতীয় এয়ার ডিফেন্স। আমরা রয়েছি রাজস্থান সীমান্তে এবং দূরে যে ক্ষীণ আলো দেখা যাচ্ছে তা হলো আন্তর্জাতিক সীমানা। সেটা ছাড়া গোটা রাজস্থানের পোখরান, জয়সলমীর, যোধপুর ব্ল্যাকআউট হয়ে রয়েছে এবং প্রচণ্ড জোরে সাইরেনের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। বেশ কিছু জায়গা থেকে বিস্ফোরণের শব্দও পাওয়া গিয়েছে। সংঘর্ষ বিরতি অনুরোধ করার পরে, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট টুইট করার পরে, ভারত তাতে সায় দেবার পরে পাকিস্তান আবারও কিন্তু বেইমানি করেছে, কাপুরুষোচিত আক্রমণ করেছে, বেয়াদবি করার চেষ্টা করেছে পাকিস্তান। সেখানে তারা সমুচিত জবাব পেয়েছে। গোটা বিশ্ব দেখছে পাকিস্তান কত বড় কাওয়ার্ড। ক্যামেরায় তুষার ঘটকের সঙ্গে সুমন মহাপাত্র, টিভি9 বাংলা, রাজস্থান সীমান্ত। বেঈমান পাকিস্তান গোটা বিশ্ব দেখছে যে কতটা কাপুরুষ পাকিস্তান। কিন্তু পাকিস্তান একটা রাষ্ট্র, একটা দেশ, সেই দেশের দায়িত্বশীল আচরণটাই কাম্য। কিন্তু এই দুমুখ পাকিস্তান, অর্থাৎ কথায় তারা এক বলছে যে তারা সংঘর্ষ বিরতিতে যাচ্ছে, অথচ কাজ করছে আরেক। সংঘর্ষ বিরতি ঘোষণার 3 ঘন্টার মধ্যে তারা গোলাগুলি করতে শুরু করেছে। বিশ্ব জানলো যে সংঘর্ষ বিরতি, কিন্তু তারপরে নির্লজ্জ হামলার চেষ্টা পাকিস্তানের। বড় মুখ করে মধ্যস্থতার দাবিকে করলেন না ডোনাল্ড ট্রাম্প। সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘনের দায় তাহলে কি ট্রাম্প নেবেন? দুনিয়াকে নিজেদের জাত চিনিয়ে দিল পাকিস্তান। কোমর ভেঙেছে, এবার পাকিস্তানের মেরুদণ্ডটা ভাঙার সময় হয়েছে। পাকিস্তানের ডিগবাজিতে তাজ্জব গোটা দুনিয়া। ভারতের বিদেশ সচিব তিনি জানিয়ে দিলেন, লাগাতার সংঘর্ষ বিরতি ভেঙে চলেছে পাকিস্তান। শেষ 2 ঘন্টা ধরে, অর্থাৎ যখন এই সাংবাদিকদের তিনি জানাচ্ছেন সেই সময় থেকে তিনি বলছেন যে শেষ 2 ঘন্টা ধরে লাগাতার এই সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন করছে পাকিস্তান। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে একটা দায়িত্বশীল আচরণ করুক পাকিস্তান। সেনাবাহিনীকে যথাযথ জবাব দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলেও জানিয়েছেন বিক্রম মিস্ত্রি। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओज के बीच जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था, पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नजर रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। See, the fact is that to my mind, we had reached a stage where the escalation was needlessly getting out of control. Peace is necessary for us. The truth is that the circumstances of 1971 are not the circumstances of 2025. There are differences. As far as I'm concerned, I believe that the people of India deserve peace. We just wanted to teach the terrorists a lesson. That lesson has been taught. I'm sure the government will continue trying to identify and track the specific individuals who did the horrors of Pahalgam. আর এই পরিস্থিতির মধ্যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিবের সঙ্গে আইবি প্রধান, গোয়েন্দা প্রধানের বৈঠক। জরুরি বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব এবং আইবি প্রধান
বৈঠকে সব রাজ্যের মুখ্য সচিবরাও আপৎকালীন সেই পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য তৈরি থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব আর আইবি প্রধানের বৈঠকে মুখ্য সচিবরা হাজির ছিলেন, যাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আপৎকালীন পরিস্থিতিতে তৈরি থাকতে হবে। যেমন নাগরাকোটা, সেখানে সেনা ছাউনি আছে, সেই সেনা ছাউনির কাছেই গুলি চলেছে আর একজন ভারতীয় সেনা জওয়ান তিনি জখম হয়েছেন। হামলাকারীদের খোঁজ করছে এখন নাগরাকোটায়, তল্লাশি চালাচ্ছে সেনা। কে গুলি চালালো, কোথা থেকে গুলি এলো, এই সেনা জওয়ান কার গুলিতে আহত হলেন, জখম হলেন, এই বিষয় নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে নাগরাকোটায় সেনা এবং তল্লাশিও জারি রয়েছে। পাকিস্তান সরকার আর পাকিস্তানের সেনার মধ্যে তীব্র মতবিরোধ। পাকিস্তানের সরকারের কথা শুনছেই না পাক সেনা। শাহবাজ শরীফকে উপেক্ষা পাক সেনাপ্রধান আসিম মনিরের। আগামী 48 ঘন্টা পাকিস্তানের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অস্ত্র সংবরণের রাজি নয় পাকিস্তানি সেনা। সংঘর্ষ বিরতির সিদ্ধান্ত মানতেও রাজি নন মনির। এবার দেখুন একটা চাঞ্চল্যকর আপডেট আপনাদের দিই, তথ্য দিই। রাষ্ট্রপুঞ্জের তালিকা আছে কারা জঙ্গি, সেই জঙ্গির ছেলে যে তালিকায় যার নাম আছে তার মধ্যে একজন হচ্ছে পাকিস্তানের সেনা কর্তার বাবা। পাক সেনার মুখপাত্র আহমেদ শরীফ চৌধুরীর বাবা একজন জঙ্গি। রাষ্ট্রপুঞ্জের যে জঙ্গিদের তালিকা, যে কারা কারা জঙ্গি, তার মধ্যে তার বাবার নামও আছে। নিরাপত্তা পরিষদের তালিকায় আল কায়দা জঙ্গি হিসেবে নাম রয়েছে পাক সেনাকর্তা, যার ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, তার বাবা মোহাম্মদ সুলতান বসির উদ্দিনের। পাক সেনাকর্তার বাবা বসির উদ্দিন ওসামা বিন লাদেনের সহযোগী ছিল। আল কায়দা জঙ্গির ছেলে পাকিস্তানের সেনাকর্তা। তাহলে পাকিস্তান কি চায়, এই প্রশ্ন এখন জোরালো। এদিকে চীনের প্রসঙ্গ একটু তুলে ধরি, কারণ চীনা বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে অজিত দোভালের। জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ভারতের, তার সঙ্গে কথা হয়েছে এবং সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ভারতের অবস্থানকে সমর্থন করেছে চীন। সংঘর্ষ বিরতিতে যাওয়ার যে ভারতীয় ভূমিকা, তারও প্রশংসা করেছে চীন। ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল একথা জানিয়েছেন। কিন্তু পাকিস্তান কি দাবি করছে, ইসলামাবাদ কি দাবি করছে? বিশ্বাসঘাতক পাকিস্তানের দাবি, তাদের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে চীন। পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় নাকি চীন সাহায্য করবে। ইসলামাবাদের পাশে বেজিং একথা জানিয়েছেন চীনের বিদেশমন্ত্রীও। চীনের বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ইর সঙ্গে কথা হয়েছে পাক বিদেশমন্ত্রী ইশাক দারের। চীনা বিদেশমন্ত্রীকে উদ্ধৃত করে দাবি করেছে পাক বিদেশ মন্ত্রক।